여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립TV입니다. 자, 땡스기빙 데이 반가운 소식이 날아왔는데요. 테슬라 주가가 4%대 급등을 해서 345달러를 기록했는데요. 자, 1차 목표 600달러, 그리고 2025년 빠르면 1500달러 향해서 순항할 것 같습니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 일론 머스크는 지금 이 순간에도 중요한 일을 많이 하고 있는데요. 자, 여러분 잠깐 이 영상을 보십시오. 트럼프와 일론 머스크가 지금 칠면조 앞에다 놓고 지금 말하라고 해서 파티를 하고 있는데, 이 원탁에 앉은 인물이 트럼프 대통령, 일론 머스크, 그리고 멜라니아 여사, 그의 가장 사랑하는 아들 배런이 앉아 있는데요. 자, 여기서 트럼프가 일론 머스크의 어깨를 툭 치자 머스크가 이렇게 어깨를 벌리고 춤을 추고 있습니다. 자, 이 하나의 장면이 지금 트럼프와 일론 머스크와 트럼프의 앞으로 4년, 그리고 테슬라 주가를 잘 표현해주고 있다고 생각이 되는데요. 자, 이걸 잘 보시면서 우리가 기분 좋게 테슬라 투자 이어가면 좋겠고요. 자, 먼저 간밤에 테슬라가 이렇게 345달러 찍었는데, 우리의 목표는 600달러, 그리고 1500달러. 지금 데나이브스가 당초에 400달러를 전망하다가 빠르면 600달러를 빨리 돌파할 수 있다 인터뷰가 나왔는데요. 그 부분도 좀 살펴보시고, 먼저 바쁘신 분들을 위해서 밤새 번역한 매우 중요한 CNBC의 번역 영상을 한번 먼저 시청하시겠습니다. 자, 이 영상 중요한 메시지가 담겨 있으니까 꼭 집중해서 들어주시기 바랍니다. 자, 그럼 영상 먼저 보겠습니다. In July, Musk was adamant that Tesla doesn't need subsidies and that removing them would only help the company. Some industry insiders agree. At the end of the day, Tesla is the best position versus all the automakers, including the legacy automakers on EVs. You know, they have the biggest scale, they have the lowest cost, they have the highest margins to withstand an environment where, let's say, Trump pulls a majority of the incentives. Musk and Tesla are now focused on autonomy and bringing robotaxis to market, a goal that still seems years away. Tesla's still really grappling with development of that technology. They have never made a vehicle that's safe to drive without a human at the wheel ready to steer a brake at all times in an uncontrolled environment like the public roads. The Trump team is reportedly planning to prioritize federal regulations around self-driving vehicles in the U.S., which would be a boon for Tesla. Trump said that their goal will be to, and this is a direct quote here, dismantle government bureaucracy, lash excess regulations, cut wasteful expenditures, and restructure federal agencies. Now, guys, many questions about how exactly any of that would work, starting with that the president-elect cannot just create a new agency without Congress, which approves all spending. But Trump did say a little bit in his statement announcing it that Musk and Ramaswamy will work from outside of government in partnership with the Office of Management and Budget. Elon Musk and his companies would benefit from a Trump administration is through deregulation and defanging, giving fewer resources to federal agencies tasked with oversight of him and his businesses. As head of the Government Efficiency Commission, Musk has said that he plans to shave off a significant amount of dollars from the federal budget. We set up Doge. Yes. How much do you think we can rip out of this wasted $6.5 trillion Harris-Biden budget? Well, I think we can do at least $2 trillion. Yeah! For context, in 2023, the federal government budget was $6.1 trillion, with the largest chunks of the budget going to entitlement programs, including Social Security, Medicare, and Medicaid. On X, Musk suggests that one way to rein in the budget is to get rid of the fraud affecting some government programs. Musk has also suggested that he will consolidate some of the country's over 400 federal agencies. I think there's something like 428 federal agencies. That's almost 2 agencies per year since the founding of the country, and more being created. And so I call this like sort of strangulation by overregulation. And this is crazy. In a recent commentary piece in the Wall Street Journal, Musk and Ramaswamy wrote that Doge will pursue 3 major kinds of reform: regulatory rescissions, administrative reductions, and cost savings. Musk here really has the opportunity to suggest to Trump that he makes cuts at federal agencies that could, in effect, directly impact how he does business. That includes the SEC, that includes the FAA and SpaceX launches, kind of cutting the red tape there, making it easier for them to launch without certain regulations and rules, including environmental protections. And then there's a National Highway Transportation Safety Administration. That is a big barrier for Musk's
ambitions in robo-taxis. The agency has been a strict watchdog when it comes to the safety of Tesla's vehicles. This is a major recall Tesla is announcing after an investigation by the National Highway Traffic Safety Administration. Tesla is recalling 362,000 vehicles. Tesla shares taking a leg lower late today after the National Highway Traffic Safety Administration found a critical safety gap in its autopilot system. Meanwhile, testing standards for autonomous vehicles are done on a state-by-state basis, something Musk has said he would like to be standardized through a federal process, and Trump has said he will support. Musk has said that he wants to get the DOT to instate a federal motor vehicle safety standard that would allow you basically like a super pass. You know, you just meet this one standard and then you can use your robotaxis anywhere in the country. If Tesla can get a favorable environment around the government talking to the states about making some of these full self-driving more available, that can move the needle. And just to put some quick perspective on it, within a few years, there'll be about 10 million Teslas on the road. Half of them get it. That adds $6 billion in their net to their net income. That would increase it by about 35%. This is a huge lever. Elon Musk has frequently blamed government regulation for stifling innovation. A bonfire of nonsense regulations would be epic. Yeah. More lax regulation could also help Musk's newer companies. As far as what's going on with X and Twitter, that piece is that there's probably a benefit just around his ability to continue to grow that platform, just kind of in a more free speech type of world. And lastly, don't forget about X.AI. Federal agencies. There's somewhere in the ballpark of 19 or 20 federal probes and lawsuits involving Musk and federal agencies. There are OSHA investigations into safety issues at Tesla and SpaceX that are open. There's an EEOC civil rights investigation into Tesla. They believe that Tesla allowed racist discrimination and retaliation against Black employees to happen for years. The Labor Board is investigating SpaceX for possible alleged retaliation against employees who spoke critically of Musk with this open letter. Additionally, the SEC is investigating whether Elon and his brother have committed securities fraud. The EPA found SpaceX was in violation of the Clean Water Act in Texas, and he was livid about that, which delayed the Starship launches that he wanted to go forward with. And then you've got all the Department of Transportation safety probes. There are 4 open currently, looking into mostly safety defects around autopilot, FSD, and these partially automated driving systems that Tesla's had out on public roads. He's hoping that Trump will, force those agencies to wind down and abandon any probes, charges, litigation they were pursuing against him, against Tesla, against SpaceX, and so forth. The Chinese car companies are the most competitive car companies in the world. Frankly, I think if there are not trade barriers established, they will pretty much demolish most other car companies in the world. Tesla competes quite well in the market in China with no tariffs and no differential support. In general, I'm in favor of no tariffs. 자, 지금 영상을 한번 보셨는데요. 여러분 어떤 생각이 드시나요? 이제 그 테슬라와 머스크는 완전히 새로운 시점에 접어들고 있습니다. 테슬라 투자자들 경제 독립을 위해서 2025년에 이제 테슬라와 비트코인 새로운 시대가 열리고 있는데요. 여러분이 이 번역 영상을 통해서 머스크의 그 트럼프와의 앞으로 관계, 그리고 테슬라의 FSD 완전 자율주행의 규제 혁신의 속도, 이런 것들이 정말 생각보다 빨리 풀려나갈 수 있다. 자, 이런 거를 여러분이 한번 인사이트를 얻으셨을 텐데요. 자, 중요한 영상 잘 시청하셨고, 나머지 다른 시황도 한번 보시겠습니다. 자, 비트코인이 간밤에도 이렇게 200만 원 이상 상승을 해서 달러로는 97K, 그리고 원화로는 1억 3,500만 원을 달성을 했습니다. 자, 그리고 엔비디아는 138달러, 역시 3%대 상승을 했고, 자, 팔란티어 테크놀로지 67달러, 아이온큐가 지금 4달러 올라서 36달러 기록하고 있는데, 자, 아이온큐가 간밤에만 13% 이상 급등을 했죠. 왜 이렇게 급등을 했는지 잠시 뒤에 한번 확인해 보겠습니다. 자, 그리고 마이크로 스트래티지 공매도 공격에 시달렸었는데 지금 소폭 조정을 받아서 387달러를 기록하고 있습니다. 자, 여러분 지금 이 놀라운 영상 한번 같이 보시겠습니다. 자, 일론 머스크가 리트윗한 영상인데요. 자, 여기 보면은 옵티머스 봇이 그 야구공, 지금 이 테니스 공을, 노란 공을 2번이나 연속해서 잡는 놀라운 장면이 나오는데요. 자, 여러분 불과 2년 전에 옵티머스 봇 쫄쫄이 옷을 입고 이 옵티머스 봇 복장을 한 사람이
정말 춤을 추는 것 엊그제 같은데 이 옵티머스 봇이 불과 2년 만에 사람처럼 어떻게 보면 사람보다 더 공을 잘 잡는 모습을 보면서 여러분도 적지 않은 충격을 받았을 텐데요. 자, 이렇게 그 혁신적인 기업 테슬라의 FSD 완전 자율주행과 옵티머스의 봇의 발전은 여러분이 생각하는 것보다 더 빠르게 눈부신 속도로 지금 진전이 되고 있기 때문에 이 바이든 정부의 규제 어떤 그 발목 잡기가 아니었으면 사실 그 테슬라의 지금 주가는 현재 이런 주가가 아니었을 겁니다. 최소 메타나 예를 들어서 애플 주식 정도로 올라갔을 텐데요. 지금 바이든 4년 내내 규제를 당하느라고 기술의 그 발전 속도보다 정말 저평가되어 있는 주식이 바로 테슬라 주식이라는 생각이 드는데 여러분 이 옵티머스가 지금 왼손으로 사람처럼 공을 잡는 이거를 보시면 여러분 설명이 필요 없겠죠. 이 영상을 보고도 테슬라의 미래가 의심된다면 아직 조금 더 공부를 해야 한다고 생각합니다. 저기 문에 보면은 조그만 옵티머스 봇 그 피규어가 이렇게 걸려 있고 지금 사람처럼 22각도 이 손을 자유자재로 쓸 수 있는 게 사실은 옵티머스 봇의 핵심인데 이 기술이 어느 정도 발전했는지 여러분 지금 캐치를 하셨으리라 생각되고요. 자, 밀란 코바키 X 게시문에 이렇게 옵티머스 봇의 공 캐치하는 모습을 게시를 했는데 일론 머스크가 이거를 재게시하면서 지금 화제를 일으키고 있는데요. 자, 이제 옵티머스 봇에서 자유도가 2배인 새로운 손, 팔뚝이 작동을 하는데 손에는 22개의 자유도가 있고 손목 팔뚝에는 3개가 있는데요. 자, 원격 조작으로 만들어진 실시간 영상이라고 합니다. 곧 모든 새로운 로봇을 만들게 될 것이라는 확신을 준다고 하면서 연말까지 마무리해야 할 작업이 몇 가지 있는데 특히 확정된 촉각 감지 통합. 자, 이게 놀랍지 않으세요? 손바닥도 이제 촉각 감지를 한다는 겁니다. 그래서 그 모든 작동이 팔뚝으로 옮겨져 무게가 중과했습니다. 자, 이렇게 이제 X에 게시글을 올렸는데요. 흥미로운 과제는 손가락과 손바닥에 충분한 부드러운 유연성을 제공하고 보호충을 형성하면서도 촉각 감지에 너무 많은 영향을 미치지 않게 하는 게 새로운 미션이라고 밝히고 있는데, 자, 우리 뭐 현대 그 보스턴 다이내믹사도 있지만은 여타의 중국의 피규어라든지 여러 그 지금 테슬라를 흉내내고 있는 이 기업들 생각해 보면 이 옵티머스 봇은 시장을 주도하는데 이 기술이 이미 넘사벽 수준으로 올라가고 있다는 것 여러분이 잘 느끼셨을 건데요. 첫 번째 1번 보시면은 이 테슬라 FSD 완전 자율주행이 현재 시총 1조인데 여기에 5배 5조에 달한다고 하죠. 그러면 지금 $300 주가는 $1,500 이상이 가는 거고 여기에 주식 분할까지 만약에 2025년 빠르면 2025년에 이루어진다면은 정말 여러분의 고생은 한 2년 정도만 조금 고생하시면 충분한 경제 독립 성과로 보답이 될 거라고 예상이 되는데, 자, 2번 보시면 이 옵티머스 봇 방금 영상을 보았지만 지금 추세라면 2030년 가기도 전에 가정용 로봇이 가시화할 수도 있습니다. 자, 실제로 킴 카다시안이 그 사이버캡과 옵티머스 봇을 운전석에 태우고 온 모습이 알려져서 충격을 주었었죠. 자, 옵티머스 봇의 그 테슬라의 시장 시총 규모는 25조로 일론 머스크는 예상하고 있는데, 그렇게 하면 FSD 5조와 합쳐서 30조의 그 성장을 한다는 거고, 현 주가 대비 30배니까 지금 $300인데 그 현 주가 대비 $10,000는 충분히 달성이 가능하다. 어렵지만 불가능한 거 아니자. 일론 머스크는 이렇게 얘기를 했죠. 자, 여러분이 뭐 30배는 아니더라도 5배에서 10배 정도를 가지고 부족한 수량을 늘려가는 그런 시간이 되었으면 합니다. 자, 또 X에 이렇게 그 지금 옵티머스 테슬라 봇의 첫 출근 날이라는 놀라운 영상이 또 올라왔는데, 이렇게 이제 옵티머스 봇이 우리의 가정, 직장을 파고들어서 인간의 노동력을 이제 대체하는 세상이 생각보다 빨리 온다는 겁니다. 자, 그래서 이런 이제 밈도 퍼져나가고 있는데요. 지금 급속도로 그 테슬라의 완전 자율주행과 옵티머스 봇의 발전 속도는 지금 그 전 세계 기술을 압도하고 있는 것을 보여주고 있습니다. 자, 한편 그 도지 디자이너 그 X 앱에서 요런 사진을 올렸는데, 자, 요게 이제 그 일론 머스크와 트럼프 대통령이 제일 총애하는 손녀 카이, 맏아들의 이제 그 딸이죠. 카이가 지금 그 그 트럼프의 아들과 이 골프장에서, 마라라고 골프장에서 다정하게
그 머스크 삼촌과 찍은 사진을 올린 거를 이제 리트윗한 모습을 보고 있는데, 이 머스크의 위상이 이렇게 높아졌습니다. 가족 반열에 이제 올라간 거죠. 자, 한편 카이 트럼프는 그 X 계정에다가, 본인의 X 계정에다가 제가 얼마 전 공유해드린 스타쉽 6차 발사 때 그 풀 영상을 카이 트럼프 X 소셜 계정에도 올렸는데요. 여기 중요 장면을 보시면 이제 그 카이가 트럼프를 존경하면서 이렇게 직접 대화 나누는 모습도 지금 볼 수가 있고, 여기 초대된 이제 스타 골프 그 플레이어와 같이 대화를 나누는 모습도 볼 수 있는데, 카이 트럼프는 일전에 그 할아버지 트럼프가 8월 유세 때 이제 총격을 당했었죠. 펜실베니아에서. 그때 주먹을 불끈 쥐고 이렇게 미국 깃발 에서 그 미국을 위대하게 하는 이 모습을 그 트위터에 올리면서 할아버지한테 당신은 우리 모두에게 영감을 주셨어요. 사랑해요 할아버지, 이렇게 X에다가 글을 올렸는데, 트럼프가 얼마나 그 카이 손녀를 사랑하는지, 또 이 손녀가 할아버지 트럼프를 얼마나 사랑하는지를 알 수가 있습니다. 자, 그런데 이 카이 트럼프, 그리고 이 현직 그 대통령, 앞으로 1월 20일 취임을 앞둔 제 그 두 번째 트럼프 임기를 시작하는 트럼프 대통령과 머스크, 이제 가족의 반열에 오른 겁니다. 이게 FSD 완전 자율주행에 어떤 긍정적인 영향을 미칠지는 사실 조금만 생각해 보면 쉽게 짐작이 가능한 부분이죠. 그래서 제가 이 사진을 자꾸 보여드리는데요. 실제 카이 트럼프는 본인의 X 계정에 이렇게 가족 사진을 찍은 모습을 공유를 했는데, 여기에 트럼프가 당당히 그 자신의 아들 X를 안고 찍은 사진을 볼 수가 있고, 지금 그 트럼프 옆에 오른쪽에 라라 며느리인데요. 이 며느리가 또 실세로 떠오르고 있습니다. 참고하시면 좋겠고요. 자, 지금 그 카이는 그 트럼프도 골프강으로 알려졌는데, 이 마라라고 해서 이제 그 골프 할아버지한테 코치를 받으면서 지금 골프 과정을 지금 밟고 있다고 합니다. 그래서 이제 골프 선수도 뭐 잘하면 될 수 있다는 그런 생각도 드는데, 어쨌든 굉장히 쾌활한 성격이고 그런 모습을 여러분이 확인해 볼 수가 있고요. 한편 그 일론 머스크가 조금 전에 그 멜라니아 여사, 그 대통령의 영부인이죠. 가장 아끼는 아들이 이제 배런인데, 당신은 배런 트럼프에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있나요? 이런 또 X에 글을 올렸는데요. 자, 트럼프는 정말 몸이 10개, 그 일론 머스크는 몸이 10개인 것 같습니다. 이렇게 다양한 활동을 하고 있는데, 이게 11월 28일 날 올린 그 X의 계정에 올린 겁니다. 자, 그런데 지금 도널드 트럼프 대통령이 자신의 이제 그 X 계정에서 지금 바이든과 그 해리스 부통령의 모습을 지금 올리면서 여기다 뭐라고 언급을 했냐 하면, 우리나라를 파괴하기 위해 열심히 일했지만 비참하게 실패했고, 이거는 이제 바이든 정부를 비꼬는 말이죠. 앞으로도 계속 실패할 급진 좌파 광신도들을 포함한 모든 사람들에게 행복한 추수 감사절을 보내세요. 이러면서 이제 트윗에 글을 남겼는데, 자, 하단에 보면은 우리 미국은 곧 존경받고 생산적이고 공정하고 강해질 것이고, 여러분은 그 어느 때보다 미국인이라는 것을 자랑스러워 할 것입니다. 이렇게 다짐글을 올렸는데요. 자, 이제 그 머스크가 트럼프의 그 정부 효율위원회 수장이 되면서, 도주위원회 수장이 되면서 기대감이 점점 커지고 있는데, 자, 이렇게 되면 그동안 그 머스크 테슬라 기업뿐만 아니라 혁신적인 미국 기업들의 그 손발을 묶어뒀던 바이든 정부 당시에 그 혁신적인 기업에 대한 많은 규제들이 풀려나가면서 미국은 더욱 좋은 모습을 보이지 않을까, 이렇게 조심스럽게 전망이 됩니다. 자, 한편 이 장면이 중요한데요. 자, 마라라고 해서 그 추수감사절 기념해서 행사가 있었는데, 자, 지금 미티카님이 이제 그 트윗을 했는데, 여기 보면은 짧은 영상을 여러분 보시면은 이렇게 원탁의 테이블에 지금 실세 중에 실세가 앉아 있는데, 트럼프 대통령 오른쪽에는 가장 실세 중에 실세 머스크가 지금 함께 앉아 있고, 트럼프 대통령 왼쪽에는 아들 배런이 지금 앉아 있고, 그 옆에 말라니아 여사가 보이는데요. 자, 이렇게 그 트럼프 대통령이 X 티셔츠를 입고 있는 머스크의 그 어깨를 톡톡 두드리자, 이 머스크가 갑자기 두 발을 번쩍 들면서 춤을 추는 그런 해프닝 모습을 보여주고 있는데요. 자, 정말 아주 한간에는 지금 머스크가 실제 아버지로 트럼프를 아버지처럼 생각한다, 이런 말이 있을 정도로 지금 앞으로 4년이 기대되는 그런 순간입니다. 자, 테슬라 주가를 좀 살펴보면 간밤에 이렇게 3.69% 급등을 해서 $345를 다시 회복을 했는데요.
경제 독립을 위해서 테슬라 그동안 오랫동안 그 자수를 늘리면서 기다린 보람이 이제 오는 것 같습니다. 자, 경제 독립을 위해서 테슬라 투자 많은 분들이 4년간 고생하면서 마음고생을 많이 하셨을 텐데요. 자, 그분들은 지금 많은 지금 100% 가까이 이제 수익이 많이 올랐죠. $100 이상 증가가 되면서 보람 있는 시간을 보내는 거고, 지금 또 들어오신 분들은 아직 늦지 않았습니다. 자, 지금 그 데나이부스 불리시 전망을 이제 테슬라에 대해서 내놓고 있는데, 자, $400를 제시를 했었는데, 이게 자기가 보수적으로 내놓은 전망이 $400고, 모든 게 잘 풀릴 경우에 $600를 바로 찍어버릴 수 있다. 이렇게 인터뷰를 했는데, 자, 지금 2025년 상반기가 가장 기대되는 요인이 FSD 완전 자율주행, 그러니까 12.3 버전이 지금 이제 곧 릴리즈가 되면, 여기에 대한 이제 그 반응이 나올 거고, 지금 12.5 버전에 비해서 엄청 개선된 지금 그 상황이기 때문에 이 12.3 버전이 상반기에 이제 활성화된다면은 그 사람 운전하는 것보다 훨씬 더 안전하게 자율주행이 되면서 지금 사이버캡까지 같이 지금 테슬라 공장에서 시험 운전을 계속 하고 있는 그런 게 사진이 유출이 됐었죠. 그래서 여러분이 이런 걸 생각한다면 우리가 1차적으로 $600 그리고 2차적으로 $1,500 정도까지는 힘드시더라도 한 2년 정도 잘 버티시면서 그런 결과가 맺어질 때까지 여러분이 조금 더 집중을 해주시면 좋겠습니다. 자, 테슬라 과거에 우리가 2020년에 그 모델 Y 나오고 10배 정도 상승했는데 2025년이 기대되는 이유가 그 모델 Y가 전 세계에서 베스트 가장 많이 팔린 전기차에 연속해서 지금 오르고 있는데요. 이 모델 Y의 새로운 그 주니퍼 버전이 곧 1월에 그 투입된다는 소식이 나옵니다. 중국에서부터 이제 그 투입이 되는데, 그렇게 되면은 현재도 그 연말 앞두고 12월에 판매량이 굉장히 좋은데 2025년 1월부터 만약에 모델 Y의 주니퍼 업그레이드 된 버전이 나온다면 우리가 그 2020년에 10배 상승이 아니라 이제는 30배 상승을 향해서 2025년에 간다는 거죠. 이런 점을 여러분이 잘 캐치를 하셔야겠습니다. 자, 모델 Y가 전 세계 부동의 1위를 기록했는데 여기에 이 버전의 업그레이드 버전이 나와서 더 저렴한 가격에 더 좋은 프로모션으로 2025년 1월부터 전 세계에 만약에 그 론칭이 되면 여러분 주가에 굉장히 긍정적인 영향을 미칠 거라는 거는 우리가 불보듯 뻔하게 알 수 있는 내용인데요. 정말 2025년이 이래저래 기대가 되는 지금 이제 2달도 채 남지 않았죠. 한번 기대를 해보시고요. 자, 내년에 그 대한민국 투자자들 해외 주식과 가상화폐에 대해서 관심이 많은데 부동산은 3순위로 밀려버렸습니다. 여기에 더해서 국내 주식 선호도는 8%도 안 되게 뚝 떨어졌다고 하는데요. 자, 그래서 어디가 정답이냐 한번 살펴보겠습니다. 자, 여기 왼쪽을 보시면 그 국내 주식이, 자, 해외 주식이 38% 사람이 선택을 했고 가상화폐가 24%, 이 둘을 합치면 100점 만점에 지금 62%의 사람들이 해외 주식, 테슬라와 같은 해외 주식, 그리고 가상화폐, 비트코인 같은 가상화폐 2025년에 유망으로 보고 있고, 반면에 부동산은 많이 기대치가 쪼그라든 걸 볼 수가 있는데요. 자, 왜 이렇게 바뀌었을까요? 자, 여기 왼쪽에 보시면 해외 주식에 투자하는 이유는 제일 첫 번째가 인공지능, AI 등 고마진 사업 회사가 많다. 자, 이거는 여러분 이미 엔비디아를 통해서, 엔비디아가 불과 2년도 안 된 사이에 10배 주가가 상승을 했고 지금 애플과 시총 1위를 다투고 있는데요. 자, 그런데 여기서 잠깐 AI의 최고 아주 유망한 기업이 엔비디아 말고 뭐가 있을까요? 바로 테슬라죠. 테슬라는 이제 내년 상반기에 GPU 10만 개, 지금 xAI가 그 50억 불 투자 유치에 얼마 전 성공을 했죠. 이 돈으로 그 GPU H100 최신 칩을 10만 개를 더 장착을 하면 20만 개의 컴퓨팅 시스템이 완성이 되는 거고, 자, 이게 지금도 5만 개 정도 그 GPU를 써가지고 이 정도 성과를 내고 있는데, 이게 앞으로 20만 개로 늘어나면 테슬라 FSD 자율주행의 완성도, 그리고 옵티머스 봇에 두뇌에 해당하는 그런 인공지능은 상상을 초월하는 정도로 발전이 되는 겁니다. 지금 조금 전에 여러분이 옵티머스 봇이 공을 잡는 모습을 보였지만 그때가 되면 정말 더 상상지도 못한 사람과 똑같은 옵티머스 봇이 기대가 됩니다.
됩니다. 자, 두 번째로 국내 주식을 투자하지 않는 이유로는 배당 자사주 소각 그리고 주주 환원을 많이 해서라고 하는데요. 자, 우리가 한번 돌아보면 국내는 개미 투자자들이 국내 기업을 밀어줘도 뒤통수를 치기가 일쑤였죠. 배당 자사주를 소각해서 주주 환원을 정말 안 하는 거죠. 그렇기 때문에 국내 주식은 지금 찬바람이 불고 있고요. 분할 상장이나 유상증자 등을 통해서 리스크가 많은 점도 국내 주식에 투자하지 않는 그런 이유가 됩니다. 자, 그러면 한편 비트코인에 투자하는 이유는 뭘까요? 제일 첫 번째가 트럼프 2기 때 친가상화폐 정책에 대한 46%에 해당하는 분들이 기대를 하고 있다는 겁니다. 이렇기 때문에 비트코인의 전망은 트럼프 행정부에서는 밝게 보는 거고요. 또 그 투자 포트폴리오 다변화를 위해서가 31% 비중을 차지하는데 비트코인 급등 시장에 소외되기 싫어하는 부분도 17%를 차지하고 있습니다. 자, 이걸 종합해 볼 때 앞으로 트럼프의 2기는 친가상화폐를 표방하기 때문에 당연히 비트코인이 아웃퍼폼을 할 수밖에 없다. 자, 이런 확률이 높아진다. 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 자, 구체적으로 살펴보면 그 서학개미들 국내 그 투자자들은 2025년 새해 전망을 여전히 애플, MS 등 M7 기업은 유망하다고 보고 있지만 이 중에서 국내 주식은 극도로 지금 혐오 수준까지 내려가서 8%밖에 안 되고요. 자, 트럼프 시즌 2 출발과 함께 그 코인 투자도 관심이 늘어나고 있는데 반면에 대한민국의 부동산에 대한 기대치는 낮아지고 있고 굳이 투자를 한다면 부동산은 신축, 강남 재건축에 한해서 투자를 하겠다. 이제 이런 응답이 나왔습니다. 자, 그래서 이거는 이제 지금 국내 주식에 꺼려하는 긍정 전망 8%밖에 안 된다는 거는 정확하게 대한민국의 현실을 지금 꼬집어주고 있고 이런 상태에서 우리가 국내를 투자한다는 거는 가난 탈출하고는 굉장히 요원한 그런 상황이 되겠죠. 그래서 우측에 보시면 우리가 가난을 탈출하고 새 경제 독립을 쟁취하기 위해서는 최소한 요건이 테슬라, 비트코인, 이거 개인적인 의견입니다. 꼭 이렇게 하시라는 건 아니고 투자에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있다는 것 명심해 주시고 제 개인적인 의견을 말씀드린다면 테슬라와 비트코인 기본적으로 가져가야 되고 여기에 플러스 알파로 경제독립 씨앗을 발굴하되 중요한 두 가지는 3일 경제독립 TV와 쭉 함께 가셔야 된다는 거죠. 그리고 더 중요한 거는 3일 경제독립 TV 지금 오늘 마지막인데요. 마일라이프북 이벤트를 하고 있습니다. 이 마일라이프북을 10년 재테크 다이어리 가장 빨리 여러분이 경제 독립을 앞당겨줄 시스템 다이어리인데 요거를 반드시 오늘 마지막 기회 드립니다. 자, 오늘까지 멤버십 가입하는 분에 한해서 12월 둘째 주까지 발송 작업 완료해서 보내드릴 테니까 요거를 꼭 활용하시면 경제 독립 쟁취에 큰 도움이 되실 겁니다. 자, 2025년은 여러분이 인생 역정하는 최고의 기회로 반드시 삼으시길 바라겠습니다. 자, 국내보다 해외를 더 선호하는 이유, 해외 주식 선호 이유는 여기 적나라하게 나와 있는데요. 국내 기업 중 잘 나가는 사업이 생기면 곧바로 쪼개서 별도로 상장해서 한마디로 국내 주주들의 뒤통수를 치는 경우가 많다. 이것 때문에 테슬라 등 해외 주식을 투자한다. 이제 이 이유가 크고 특히 반도체 같은 경우에는 삼성 반도체가 아무리 유망해도 국내 상장사에는 투자하지 않을 것이다. 그 이유를 돌아보면은 올해 주식시장에서 삼성전자가 SK 하이닉스의 반도체 기술 주도권을 뺏긴 것이 화두고 적어도 AI 칩 분야에서는 SK 하이닉스가 삼성전자를 최대 2년 앞선 것으로 파악이 되는데 지금 정말 대한민국의 위기라고 느껴지는 게요. 자, 지금 여러분 정부 여당 대통령도 안 보이고 있죠. 그리고 야당은 야당 나름대로 지금 바빠서 정치 이 경제 안중에도 없는 거죠. 제밥그릇 뺏기 싸움을 하고 있는데 여기에 반면에 중국은 2025년 저가의 중국 자동차가 몰려오는데요. 지금 우리나라는 여기에 대한 대책이 전혀 없는 것 같습니다. 자, 남아프리카 같은 후진국조차도 중국의 저가 공세에 맞춰서 관세율을 높인다든지 여러 가지 대비를 하고 있는데요. 자, 우리나라 정부는 지금 자화자찬을 하고 있고 며칠 전에 한국은행에서 기준금리를 내렸는데 충격적이게도 외국인 자본이 1조 가까이 이탈이 됐죠. 이게 대한민국에 구체적인 아젠다가 없다. 한마디로 2, 3년 앞으로 남은 시간도 비관적으로 보기 때문에 이런 일이 벌어지는 겁니다. 그런데 우리는
여기 함몰돼 있을 시간이 없죠. 우리 시간과 돈은 소중하기 때문에 여러분이 각자 도생의 시대에 정신을 차리고 지금부터 잘 준비를 하셔야겠습니다. 자, 국내 투자자들이 국내 코인 열풍 지금 20대, 20, 30대가 주도하고 있는데 자, 투자하는 이유에 대해서 트럼프 2기 시대 친가상화폐 정책 여기에 대한 기대치가 46%에 해당하는 분들이 긍정적으로 보고 있는 겁니다. 그래서 투자 포트폴리오 다변화를 위해서 31%, 또 비트코인 급등 시장에 소외되기 싫어서가 17%가 지금 비트코인 등 암호화폐를 투자하는 이유라고 나와 있고요. 자, 문제는 이 암호화폐 관심을 가졌지만 관심을 가지고 들어온 시점이 고점이다 보니까 실제 수익률은 충격적이게도 많은 분들이 아직 손실을 보고 있다. 응답자 중 57%만이 코인으로 조금 수익을 보고 있다. 이러니까 여러분 여기서 느낄 수 있는 게 무엇일까요? 우리가 남들이 안 할 때 해야 되는 겁니다. 경제독립 씨앗 중에 유망한 게 남들 다 할 때 하면 비싼 가격에 살 수밖에 없어서 가격 경쟁력이 없기 때문에 3일 경제독립 TV 방송을 잘 참고하셔서 여러분이 남들이 관심 안 가지는 알짜 그 경제독립 씨앗을 잘 발굴하고 여기에 미리 이제 낮은 가격에 들어가는 게 가장 빠른 성공의 길이다. 그러기 위해서는 우리가 공부하고 연습을 해야 된다는 거죠. 마일라이프북도 많은 도움을 드릴 겁니다. 자, 예상보다 낮은 코인 수익률은 비트코인 최고점에 신규 진입한 투자자가 많았고 바로 기사가 그런 내용이 나오죠. 또 민코인이라는 유행을 타고 그러니까 우리는 지금 김치 프리미엄이 비트코인에 대해서 마이너스를 기록하고 있는데 자, 얼마 전에 이름도 못 들어본 이런 민코인들이 굉장히 약진을 하고 있죠. 자, 이거는 이제 투기에 가깝다는 겁니다. 그래서 밈코인은 변동성이 워낙 커서 보수적으로 접근해야 된다. 기사에도 지금 주의사항을 해놓고 있는데 여러분 잘 참고해 주시기 바라고요. 자, 시총이 1조 달러 더 불어날 것 월가 전망이 나왔죠. 여기에 테슬라 주가가 오늘 화답해서 3.7% 껑충 뛰어 올랐는데요. 자, 지금 테슬라의 FSD 소프트웨어 칩을 보고 있는데 한마디로 테슬라는 단순 전기차 회사가 아니라 이제 xAI가 더 끌어가는 그런 이제 인공지능의 세계적인 선도 기업으로 거듭나고 있는데요. 월가도 이제 여기에 힘을 실어주고 있는 거죠. 기사를 좀 더 살펴보면 뉴욕 증시 테슬라 주가 전날보다 무려 3.69% 오른 345달러의 장을 마감했는데 종가 기준 시가총액은 1조 1,080억 달러, 그 전날 1,546조 원 수준인데 우리나라 돈으로 굉장히 큰 폭으로 올랐죠. 그런데 이거는 이제 시작에 불과한다는 겁니다. 자, 지금 데나이브스 전망, 특히 데나이브스의 보고서가 이번 상승에 큰 영향을 줬다고 하는데 테슬라 강세론자로 유명한 데나이브스는 최근 고객들에게 보낸 최신 보고서에서 테슬라의 목표 주가를 400달러로 제시를 했는데 자, 인공지능이나 자율주행 규제 완화가 테슬라의 시장 가치를 향후 1년에서 1년 6개월 동안 최소 1조 달러 더 불릴 것으로 전망하면서 600달러 더 빨리 터치할 수 있다. 이렇게 이제 밝혔죠. 자, 데나이브스는 우리는 AI와 자율주행 기회가 테슬라에게만 다른 거 빼고 1조 달러의 가치를 부여할 것으로 추정한다고 보고서에서 트럼프 백악관 아래에서 혁신적인 주도권은 패스트 트랙을 탈 것이라고 전망을 했는데요. 자, 차기 트럼프 정부가 전기차 세액공제 보조금이죠. 지금 7,500달러. 이거를 만약에 최악의 경우에 완전 폐지한다고 해도 테슬라는 전기차 업계에서 범접하기 어려운 규모와 범위를 가지고 있기 때문에 이런 역학관계는 2025년부터 전기차 보조금이 없는 환경에서 테슬라에게 오히려 GM이나 포드, 기존 레거시 전기차 업체에 비해서 확실한 경쟁 우위를 제공할 것이라고 전망을 했는데 자, 테슬라 주가는 6일 그러니까 11월 6일 트럼프 대통령 당선이 확정된 이후부터 현재까지 약 37%가 급등한 상황인데요. 지금 테슬라에 대한 월가의 기대치를 잘 나타내주고 있다고 생각이 됩니다. 자, 테슬라 600달러 간다. 이 낙관론의 근거는 테슬라가 자율주행 등 보유 기술을 현실에 실현해 나간다면 더 빨리 400달러가 아니라 600달러 달성도 가능하다고 지금 전망을 하는 거죠. 이 점을 여러분이 잘 투자에 참고하시면 되겠습니다. 자, 엔비디아에 대해서도 여전히 투자자라면 향후 3, 4년 동안 반드시 보유해야 할 종목으로
데나이부스는 추천하고 있는데, 자, 엔비디아의 2026년 시총은 지금 시총의 약 2배, 그러니까 5조 달러에 갈 것이다. 지금 3조니까 그러면 현 주가 대비 300달러 도전이 가능하다는 얘기죠. 그렇기 때문에 제가 방송 때마다 엔비디아는 걱정하지 마시고 최소 200달러는 간다는 얘기가 바로 이런 데서 나오는 겁니다. 그래서 엔비디아는 AI 혁명에 있어서 대안이 없는 회사라고 극찬을 하면서 엔비디아가 2026년까지 시가총액 5조 달러를 달성할까라고 내다봤는데, 여기에는 그 AI 혁명의 게임 천저로 엔비디아의 입지는 여전히 굳건하다고 하면서 신규 GPU 블랙엘 출시가 시장에서 너무 과소평가되고 있지만은 엔비디아가 독보적인 위치를 고수할 것이라는 사실은 바꾸지 못한다고 데나이부스 애널은 자신 있게 말을 하고 있는데요. 저도 개인적으로 크게 공감하고 있습니다. 자, 테슬라 현 목표가 400달러는 보수적인 전망이었다. 데나이부스 그러면서 테슬라 600달러 간다. 최근에 지금 이데일리 TV에 단독 인터뷰하면서 이런 사실을 얘기를 했는데, 그 낙관론의 근거도 여러분이 잘 살펴보시길 바라겠습니다. 자, 이제 비트코인 얘기를 좀 해보겠습니다. 자, 비트코인에서 대한민국 원화 가치가 1코인 기준으로 1억 3,500만 원인데요. 자, 1억 3,500만 원. 그런데 여러분, 이것 때문에 투자를 하는 건 아니고, 비트코인에 투자하시는 분들은 최소 2억을 보고 투자하는 거고, 궁극적으로는 10억 정도는 보고 투자를 하시는 분들이 많으실 텐데요. 실제로 지금 1일 변동만 해도 이렇게 250만 원 올랐지만, 지금 빠르면 주말에도 그러니까 100K, 그러니까 1억 4천을 찍을 수 있다, 이런 전망이 나오고 있는 가운데, 여기 보시면 5년 정도의 비트코인 수익률을 보시면은 무려 14배가 상승을 했습니다. 5년간 14배가 상승했는데, 현재 1억이라고 하면 앞으로 5년 뒤에는 10억이 된다는 얘기인데요. 이 정도의 전망과 기대를 가지고 공부를 많이 하신 분들은 비트코인을 착실히 모아가시고 있다고 생각이 됩니다. 자, 테슬라는 30배 목표로 경제 독립을 추구하는 거고, 비트코인은 테슬라와 다른 점은 가치 저장 수단으로 균형을 맞출 수 있다는 장점이 있는데요. 그렇기 때문에 테슬라와 비트코인 이 두 가지 경제 독립의 씨앗을 기본으로 가져가면서 플러스 알파로 예를 들어서 제가 예를 들어 드렸죠. 팔란티어라든지 아이온큐 이런 것들도 한번 관심을 가지고 지켜보시면 좋을 것 같고, 또 비트코인만 있는 게 아니라 머스크의 계속 띄워주는 도지코인에도 굳이 알트코인을 해야 된다면 도지코인도 좀 관심을 가져보자, 이 정도로 말씀을 드리겠습니다. 자, 이런 것들을 통해서 경제 독립을 여러분이 쟁취할 수 있는 꿈이 생각보다 더 빨리 당겨질 수 있다는 거죠. 자, 비트코인이 98,000달러 선을 반등을 해서 다시 10만 달러를 넘보고 있는데요. 자, 기대가 되는 순간입니다. 트럼프가 리플 비트코인 100만 개 매입 계획을 연일 워싱턴 포스터지가 보도를 하면서 지금 리플도 급등을 하고 있죠. 잠시 뒤 그래프를 보겠지만 리플이 국내에서 간밤에 가장 많이 거래된 코인입니다. 자, 트럼프 대통령이 취임 직후에 비트코인 100만 개 매입 비축할 것이라는 보도가 지금 잇따르게 나오고 있는데, 여기에 리플은 또 지금 상무장관 임명된 사람과 관계가 깊죠. 그리고 도지는 일론 머스크와 관계가 깊고, 그렇기 때문에 이 파괴력들이 엄청난 코인들입니다. 잘 확인해 주시고요. 자, 기사를 좀 더 살펴보면 29일 뉴욕 증시에 따르면은 베센트 재무장관 지명자가 폭스 비즈니스 인터뷰에서 비트코인은 모든 것이 가능하다, 이렇게 극찬을 하면서 앞으로 미국 정부의 준비 자산으로 비트코인 매집 아이디어를 트럼프가 2024년 7월 40일 연설에서 암호화폐 컨퍼런스에서 발표를 한 적이 있는데, 여기에 대해서 아주 극찬을 한 겁니다. 자, 신시아 루미스 미국 상원 의원은 최근 트럼프 전 대통령의 미국 대통령 단선 직후 비트코인 준비 법안의 입법을 추진하기 시작했다고 발표를 했는데요. 비트코인 준비 법안은 국가 부채를 줄이기 위해서 미국 중앙은행 연준 비트코인을 준비자산으로 보유한다는 내용을 골자로 하고 있는데, 자, 이게 만약에 통과가 된다면 비트코인 총 전 세계 2,100만 개 발행 물량 중에서 2,100만 개 중에 미국 정부가 100만 개면 총 공급량의 5%인 비트코인을 확보하게 되는데, 이것도 중요한 거는 20년간 단 한 개도 팔지 않고 보유하겠다는 겁니다. 정말 이거 어마어마한 소식인데요. 만약에 이게 법안 발의대로 통과가 된다면 비트코인의 가격은 지금 가격을 이제 추억의 가격이 될 수 있다는 것, 여러분이 잘 체크를 해 두시길 바라고요. 자,
자, 비트코인 좀 더 살펴보면 미국 정부가 현재 20만 개의 비트코인을 보유하고 있는데 트럼프 당선인은 대선 이후 관련 공약에 대해서 자세한 의견을 밝히지는 않았지만 주요 금융기관 수장으로 암호화폐 지지를 고려하고 있다고 월스트리트 포인트는 지금 보도하고 있는데요. 자, 여기에 더해서 그 SEC 게리 겐슬러 회장이 자, 1월 20일 본인은 트럼프 취임과 동시에 사퇴하겠다 발표했는데 이 SEC의 게리 겐슬러 회장이 암호화폐에게는 저승사자로 불리던 인물이었죠. 각종 소송, 여러 가지 규제를 통해서 암호화폐, 비트코인을 포함한 암호화폐 발목을 잡은 인물인데요. 자, 이 인물이 이제 사퇴의 의견을 밝히니까 SEC도 지금 속보로 나왔는데 가상화폐 리플 소송을 취하겠다는 기사가 지금 속보로 나왔습니다. 자, 이걸 보면 여러분 어떤 걸 느끼실 수 있나요? 돈은 돈의 흐름을 무르듯 따라갈 뿐이고 리플이 오른 이유도 제가 조금 전 말씀드린 상무장관 그 리플 굉장히 그 좋게 긍정적으로 보는 인물이죠. 거기에 더해서 이 가상화폐 리플 소송 이제 게리 겐슬러의 SEC가 소송을 취하겠다 이 속보까지 나온 게 가상화폐 미래, 비트코인과 가상화폐 미래를 잘 표현해 준다고 생각이 됩니다. 자, 기사를 좀 더 확인해 보면 미국 SEC, 미 증권거래위원회 게리 겐슬러 위원장 퇴임과 함께 리플과 진행 중인 소송을 취하할 수 있다는 전망이 나오면서 가상화폐 리플이 크게 오르고 있다고 하는데요. 자, 30일 뉴욕 증시와 가상화폐 거래소에 따르면은 전 상품선물거래위원회 CFTC 위원장 크리스 지안 카를로 폭스 비즈니스에 출연해서 미국 SEC가 블록체인 결제 스타트업 리플과의 소송을 취할 가능성이 높으며 위원장 겐슬러는 1월 사임할 것이라고 밝혔는데 자, SEC가 재판에서 패소한 대부분의 가상화폐 소송을 취할 것을 권고한 것이라면서 리플에 대한 소송은 취해야 하며 그렇게 할 것이라고 생각한다고 이 방송 인터뷰에서 명백하게 밝혔는데요. 자, 이런 영향을 받아서 리플이 지금 크게 급등을 하고 있는 그런 상황입니다. 자, 여러분 리플을 잘 모르시는 분이 많아서 부연 설명을 해드리면은 리플은 지난 2000년 초반 출시된 이래 시가총액 기준 10위 안에 드는 중요 가상화폐 중 하나인데요. 자, 겐슬러가 SEC는 XRP 그러니까 리플 중권이라고 주장하면서 지난 2020년 리플 상대로 소송을 제기했는데 이제 SEC 수장의 교체로 가상화폐 친화적인 인물이 SEC 위원장직을 담당할 가능성이 크다. 그래서 뉴욕 증시에서는 바로 그런 점 때문에 이 겐슬러의 SEC 그 소송 리플 소송을 취하고 이 소송을 이제 그 SEC 위원장도 물러나는 마당에 계속 하기가 어렵다. 이렇게 돼서 시장에는 암호화폐 시장에서는 이런 소식을 굉장히 긍정적인 소식으로 받아들이는 거죠. 자, 한편 머스크가 이끄는 테슬라 역시 테슬라 그 주식만 그 기업만 잘 가꾸는 게 아니고 머스크가 2021년 2월 당시 그러니까 지금으로부터 3년 전이죠. 약 15억 달러를 투자해서 비트코인을 사들였는데 당시에는 그 머스크의 이런 행동을 많은 사람들이 비판을 했죠. 지금 자동차나 더 빨리 잘 만들지 뭐하러 비트코인 여기 미쳤냐 사는 거. 그런데 지금 돌이켜보면 이게 당시 10억 달러로 매입한 비트코인의 가격이 57,000달러. 지금 100K를 도전하고 있으니까 딱 절반인데 원화로 5천만 원대에 산 겁니다. 대박이죠. 이것만 해도 벌써 2배가 된 겁니다. 자, 그 머스크는 자기가 맡을 정부 효율부의 약자도 도지코인의 이름을 딴 DOG라고 명명을 했는데 자, 이게 바로 도지코인의 티커와 똑같습니다. 그렇기 때문에 간접적으로 도지를 어떻게 보면 띄워준 그런 효과가 발생하다 보니까 최근에 도지가 1코인에 그 100원에서 지금 그 500원까지 갔다가 현재는 지금 600원까지 갔다가 현재는 500원대 거래가 되고 있는데요. 자, 이게 다 이런 이유에서 나오는 겁니다. 여기에 더해서 상무장관 내정자 러트닉이 가상화폐 전도사를 자처하는 인물이 임명이 되었기 때문에 이제 그 암호화폐의 미래는 상당히 긍정적인 시각이 많아진 게 사실입니다. 자, 트럼프 당선인도 대선 기간 자기가 당선이 되면 취임 첫날 겐슬러 위원장의 목을 자르겠다 해고를 공공연히 공언을 해왔는데요. 자, SEC 위원장 스스로 꼬리를 내리고 1월 20일까지 사퇴하겠다 이렇게 얘기를 했었죠. 자, 지금 후임 SEC 위원장으로 전 상품선물거래위원회 CFTC라고 하는데 그 크리스 지안카 위원장이 거론이 되고 있고
헤스트 피어스 현 SEC 위원 등도 거론이 되고 있는데요. 어차피 누가 되더라도 중요한 거는 비트코인의 거대한 상승 흐름은 바뀔 수가 없다. 물론 이제 중간중간에 반감기를 거치면서 큰 조정도 오지만 그래도 앞으로의 그 트럼프 4년은 차기 SEC 위원장이 바로 친암호화폐 인물이 발달될 확률이 높기 때문에 그렇게 되면 굉장히 그 비트코인 등 암호화폐 전망이 굉장히 좋다고 볼 수 있겠습니다. 자, 한편 여러분 아이온큐가 간밤에 13.32% 급등하면서 52주 신고가를 경신해 버렸는데요. 바로 양자 컴퓨팅 아이온큐의 놀라운 주가 폭등입니다. 자, 기사를 좀 살펴보면 양자 컴퓨팅 기업 아이온큐 주가가 36.5달러까지 치솟으면서 52주 연속 신고가를 경신하고 있는데 24일 뉴욕 주식시장의 양자 컴퓨팅 선도 아이온큐의 그 주가는 정거래일보다 무려 13.3% 급등한 36.5달러의 거래를 마쳤는데 장중 고가는 37.25달러까지 37.28달러까지 장중 고가를 찍은 적이 있습니다. 자, 아이온큐는 최근 몇 달 동안 혁신적인 기술 개발 그리고 전략적 파트너십 체결을 통해서 양자 컴퓨팅 분야에서 두각을 나타내고 있다는 평가고요. 자, 익스프레스 트리뷴은 아이온큐가 최근 미국 육군 주요 대학 글로벌 테크 기업들과 협력해서 양자 컴퓨팅 기술의 상용화를 앞당기고 있다고 보도를 했는데 전문가들은 아이온큐가 양자 컴퓨팅 분야의 선두주자로서 기술력과 성장 잠재력을 모두 갖춘 기업이라고 평가를 하면서요. 향후 주가 상승세가 당분간 지속될 가능성이 높다고 전망을 했는데 구체적으로 얼마를 전망하는지 한번 살펴보겠습니다. 자, 세계 1위 부자는 현재 부동의 머스크인데 중요한 거는 이 머스크가 세계 최초로 원화로 500조 부자 등급을 눈앞에 두고 있다는 얘기인데요. 자, 제가 조심스럽게 전망을 해보자면 지금 이제 4분기 테슬라의 전망이 그 실적이 1월 달에 발표가 될 텐데 여기서 한 번 더 아웃퍼폼을 한다면 테슬라가 지난 3분기 어닝에서 EPS가 20% 급등하면서 하루에만 22% 주가가 상승을 했는데 자, 그런 시점이 지금 당겨서 올 수도 있다는 점 여러분이 잘 체크를 해 주시기 바라겠습니다. 자, 팔란티어 테크놀로지 좀 살펴보면은요. 현재 주가가 67달러인데 팔란티어의 6개월 동안 46% 상승을 했고 배수로는 2.2배 상승을 한 겁니다. 그래서 팔란티어의 6개월 만에 2배 상승, 앞으로가 더 기대가 되기 때문에 이 팔란티어 테크놀로지 혹시 여유가 되시는 분들은 이것도 잘 한번 검토를 해 주시길 바라겠습니다. 자, 이 올해만 300% 폭등한 회사가 있는데요. 여러분 그 회사가 어떤 회사라고 생각이 되시나요? 바로 이 회사인데요. 자, 경제독립 씨앗을 발굴하는 노력에 최선을 다하는 게 중요한데 중요한 것은 단 한 개라도 실천한 것이 중요한데요. 그 시작의 출발점에서는 오늘 이벤트가 끝나는 3일 경제독립 TV의 마일 라이프북이 꼭 필요하다는 점 다시 한번 강조를 드리겠습니다. 자, 지금 팔란티어 모습을 보고 있는데 회사 모습을 보고 있는데 인공지능 AI 소프트웨어 기업 팔란티어죠. 이 주가가 사상 최고치를 기록한 데에는 여러 가지 이유가 있는데요. 최근 미국 주요 지수에 편입된 이 팔란티어가 최근 미국 증시 주요 지수에 편입이 된 데다가 2025년 트럼프 위기가 이제 2달 뒤에 바로 시작이 되는데 이 행정부 출범 이후에 AI 소프트웨어 소요가 늘어날 거라는 기대가 커지면서 이 AI 기업 팔란티어에 대한 주가 상승이 계속 이어오고 있는데요. 국내 서학개미들도 팔란티어를 현재 집중 매수하고 있다고 합니다. 자, 그래서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인에게 관련된 수혜주로 꼽힌다면 주가가 지금 고공행진을 하고 있다. 자, 이런 전망도 나오고 있는데 이 팔란티어 그렇지만 이제 올해 주가 상승률은 팔란티어 무려 298%, 3배가 지금 오른 거고 같은 기간에 엔비디아가 180% 그러니까 1.8배죠. 그리고 테슬라는 34% 그러니까 지금 여전히 팔란티어가 엔비디아나 테슬라에 비해서 더 빨리 성장할 수 있는 그런 기업, 그러니까 트럼프 행정부의
2기 행정부의 새로운 이제 국방 그 관련한 수주를 많이 받을 거다. 이런 전망이 이제 나오고 있는 거죠. 그렇게 되면 그게 매출로 연결되고 꼭 매출이 잘 나오면 주가 상승은 당연한 거겠죠. 자, 그래서 그 페이팔 창업자 피터 틸이 팔란티어를 2003년에 설립을 했는데, 이 페이팔 창업자 피터 틸이 유명한 이유는 당시에 일론 머스크와 함께 창업을 해서 유명한데요. 자, 여기 그 내용을 좀 자세히 살펴보면 빅데이터 분석과 보안, 소프트웨어 서비스를 제공하는 기업이 바로 이 페이팔, 팔란티어가 이런 역할을 하고 있는데, 미국 중앙정보국 CIA, 그리고 연방수사국 FBI, 이 굵직한 정부기관들이 그동안 팔란티어의 주요 고객이었고, 여기서 한 걸음 더 나가서, 지금 그 주요 AI 소프트웨어, 예를 들면 파운드리, 고담, 아폴로, 이런 거를 팔란티어가 그 AI 소프트웨어를 보유하고 있는데, 이게 실질적으로 9.11 테러, 당시 오사마 빈 라덴의 소재를 파악하는데도 이 회사의 그 소프트웨어가 크게 활용된 것으로 전해지는데, 자, 이렇게 아름아름 알려지다 보니까 지금 그 러시아 침공을 받은 우크라이나에게 AI 추적 시스템 고담을 지원까지 해가면서 좋은 일도 지금 하고 있는데요. 자, 현재 미국 군사용 AI 메이븐 개발에도 참여하고 있는 게 팔란티어 기업이라서 여러 가지 지금 활동을 하고 있는데, 제가 보기에 가장 중요한 거는 이 AI 그 소프트웨어 기술이 각광을 받으면서 이미 정부의 국방부 등 정부에서 인정을 받았고, 이게 이제 2025년에 민간 분야에 더 확대가 된다면은 굉장히 그 좋은 주가 전망을 기대할 수가 있겠습니다. 자, 트럼프 2기, 여기 행정부 출범과 동시에 국방 안보 분야 지출이 늘어날 것이라는 전망이 나오는 가운데, 팔란티어는 올해 매출 전망치 최고 28억 9천만 달러까지 보고 있는데, 이는 기존보다 27억 5천만 달러, 기존보다 2.14% 오른 상황이라고 합니다. 자, 지난 9월에 그 S&P 500 지수에 팔란티어가 공식이 편입이 되고, 주가가 최근 강세를 보이자 서학개미들도 지금 팔란티어 주식에 큰 관심을 가지고 있는데요. 팔란티어는 전체 해외 주식 순매수 자산 중에 1위를 기록하고 있는데, 대상 기간은 10월 28일부터 11월 27일까지 이렇게 많은 분들이 팔란티어의 그 주식을 많이 샀다. 그래서 서학개미들이 테슬라도 사지만 팔란티어도 많이 산다. 이런 점을 잘 캐치를 해주시기 바라겠습니다. 자, 뱅크 오브 아메리카에서는 팔란티어 주가 앞으로 75달러, 36% 더 상승 요인이 있다고 보고 있고요. 웨드부시 증권도 점점 더 많은 기업들로부터 AI 플랫폼 수요가 발생할 것이라면서 목표 주가를 종전 그 57달러에서 팔란티어의 목표 주가를 75달러 높여놓고 있는 그런 상황입니다. 자, 팔란티어, 엔비디아 올해 주가를 지금 비교한 표를 보고 계신데, 이렇게 팔란티어가 무려 276%, 그러니까 2.7배가 됐다는 거고, 엔비디아는 정말 그렇게 크게 올랐다고 생각을 했는데, 실제 팔란티어와 비교해 보면 그 금리는, 입출금 통장의 금리는 이 팔란티어의 그 올해 주가, 그러니까 팔란티어가 현재 엔비디아 대비해서 276%를 상승을 했고, 엔비디아는 174% 상승을 했으니까 단순 비교만 해봐도 이 팔란티어가 엔비디아 대비해서 2.7배 더 상승을 했다는 겁니다. 이런 이제 돈의 흐름을 여러분이 잘 캐치를 해주시기 바라고요. 자, 마이크로 스트래티지도 좀 살펴보겠습니다. 지금 마이크로 스트래티지가 387달러를 기록하고 있는데, 이게 6개월 수익률로는 139%가 올랐는데요. 225달러가 오른 거죠. 자, 여기 하단에 보시면 테슬라가 95% 올랐고, 같은 기간 엔비디아가 20% 올랐는데, 자, 마이크로 스트래티지가 테슬라 엔비디아보다도 더 훨씬 139% 6개월 만에 오른 걸 보면 최근 조정을 보이고 있다 해도, 비트코인과 이 비트코인을 사들이는 기업 마이크로 스트래티지를 생각한다면 여러분이 투자의 방향을 좀 더 가늠해 보실 수 있다고 생각이 됩니다. 자, 마이크로 스트래티지 매직에 올라타는 지금 미국 개미들도 많이 있는데요. 자, 비트코인 100% 올 때 마이크로 스트래티지 주가는 500%, 5배가 오르다 보니까 실제로 지금 이런 현상이 계속 장기적으로 이어질지는 퀘스천이지만, 적어도 지금의 돈의 흐름은 이렇게 가고 있다. 그래서 잠시 뒤에 제가 그 마이클 세일러 회장의 왜 비트코인인지 그 21가지 그 이유 중에 몇 가지를 들어볼 텐데요. 이 더빙된 영상 함께 시청을 해보시기 바라고,
자, 이어지는 영상은 그 멤버십 회원에게 제가 먼저 선공개된 영상인데 세계 최고 부자 일론 머스크. 그런데 여러분 아마 이거를 보시면 충격을 받을 텐데 최악의 아버지 에론 머스크, 최악의 아버지 밑에서 그 어린 시절을 보냈는데 일론 머스크가 이런 학폭도 당하면서 여러 가지 어려움이 있었지만 결국 극복하고 테슬라, 스페이스X 이런 XAI 전 세계적으로 가장 혁신적인 6개 기업을 지금 가지고 있는데요. 여러분 지금 시간이 짧아서 제가 다 말씀을 못 드리고 있는데 좀 전에 영상 앞부분에서 여러분이 옵티머스 봇의 공을 잡는 모습을 봤는데 이게 뉴럴링크와 연결이 된다면 정말 어마어마한 일이 벌어질 수가 있는데 그때가 되면 그런 순간이 더 빨리 올 것 같고 그때가 되면 테슬라 주가, 지금 이 주가는 절대 볼 수 없는 주가라는 점 다시 한번 잘 체크를 해 주시기 바라겠습니다. 그래서 이어지는 두 가지 영상 여러분 끝까지 중요한 영상이니까 봐주시기 바라고요. 자, 마이크로스트래티지 조금만 더 살펴보면은 미국에서 마이크로스트래티지에 푹 빠진 사람들이 그 이유를 하고 있는데 마이크로스트래티지의 마이클 세일러 회장이 한마디로 BTC 수익률이라고 이제 주장을 하면서 회사의 주식 가치가 올라가면 그 주식을 담보로 다시 비트코인을 사고 있는데 이게 한마디로 BTC 수익률에 주장하는 근거가 되고 있는데 단순히 시장에서 비트코인을 사는 것보다 더 많은 비트코인을 얻는 느낌이 들기 때문에 마이크로스트래티지에 투자한다. 자, 이렇게 조지 보든이라는 은퇴한 한국인 기장이 여기에 투자하는 이유를 밝히고 있고 한 분만 더 살펴보면은 비트코인 100시간, 마이크로스트래티지에 100시간 이상 연구하지 않으면 이 투자는 절대 하지 말아야 한다면서 피터 두한이라는 분이 LA에 거주하시는 35세 분인데 이분이 왜 마이크로스트래티지에 투자를 하는지 이유를 밝히는 재미있는 인터뷰라서 여러분께 소개를 해드립니다. 자, 비트코인이 주말에도 10만 달러 터치 가능성이 있다. 장애물은 없다. 크립토폴리탄의 기사가 지금 속보로 나왔는데요. 자, 비트코인 강세론자들은 현재 시장에서 비트코인이 상승세를 이어가는데 장애물이 없다고 분석을 하고 있습니다. 그래서 이 패시브 공급의 감소, 첫 번째 이유. 두 번째는 미결제 약정의 리셋이 주요 요인으로 작용하고 있다고 진단을 했는데 좀 더 자세히 살펴보면 고래 축적, 여기서 고래는 이제 1000개 이상 비트코인을 가지고 있는 큰 손을 말하는데 이 고래의 축적, 그러니까 고래가 더 비트코인을 사들인다는 거죠. 그래서 비트코인이 상승을 한다는 건데 10월 기준으로 비트코인 고래 지갑의 보유량은 사상 최고치인 67만 비트코인에 도달을 했는데 이 비트코인이 6만 달러에서 현재 최고치인 10만 달러 근처까지 상승하는데 매우 중요한 역할을 했는데 예를 들어서 이 과거의 패턴이 반복이 된다면 고래들의 매집 효과는 비트코인의 심리적 저항선이 지금 10만 달러에서 강하게 형성되어 있는데 이거를 돌파하는데 크게 기여를 할 것이다. 그래서 주말에도 10만 달러를 돌파할 수 있다. 이렇게 보고 있는 거죠. 자, 비트코인 시장에서 미결제 약정은 현재 62억 6,200만 달러인데 이걸 코인으로 환산을 하면 63만 비트코인이 미결제 약정으로 지금 몰려 있다는 건데 이게 앞으로 심리 지수, 그러니까 비트코인의 추가 상승을 가능성을 이걸 보고 예단을 한다는 거죠. 그러면서 이제 비트코인 10만 달러 돌파 후 추가 상승 여력이 있다는 전망까지 나오고 있는데 카프리올 인베스트먼트의 창립자 찰스 에드워즈는 10만 달러 비트코인이 돌파한 후에 비트코인은 20만 달러까지 바로 상승할 수 있다고 예측을 하면서 여름 동안 금 시장은 16주 동안에 3조 8천억 달러가 상승을 했는데 비트코인이 10만 달러에서 20만 달러 오르는 데는 2조 달러면 충분하다. 따라서 여러분 지금 금이 대세가 아니라 비트코인이 대세가 되는 시장이 오고 있죠. 이런 점을 여러분이 비트코인에 관심이 있다면 잘 캐치를 하셔야겠습니다. 자, 여기에 대해서 결정적인 비트코인 상승 전망은 글로벌 자금 공급 증가와 함께 지금 글로벌 통화 공급을 M2라고 하는데 이 M2 공급량이 2025년까지 127조 달러가 도달할 것으로 예상이 되는데 이 최근 M2 공급이 증가하면서 비트코인 시가총액이 무려 5배 상승을 했는데 새로운 자금이 비트코인으로 유입이 된다면 더 폭발적으로 올라갈 수 있다는 거죠. 이 점도 잘 체크를 해 주시길 바라겠습니다. 자, 글로벌 M2 공급량 비트코인 차트를 보고 계신데요. 잘 체크를 해 주시고 자, 이더리움도 좀 보시면은 이더리움과 알트코인의 강세가 이어지고 있는데요. 자, 이더리움은 3,622달러로 지금 상승하면서 강세를 보이고 있고 리플, XRP,
역시 시가총액 기준 5위에 지금 올라서고 있고요. 지금 이더리움과 비트코인 아주 뜨겁게 달아오르고 있는 그런 상황이고, 이더리움의 목표가 전문가들은 4,000달러까지 현재는 제시하고 있는 그런 상황입니다. 자, 한편 코인 과세에 대해서 초미의 관심을 많이 가지고 있는데요. 상속세 완화, 물 건너간다 기사가 방금 속보로 올라왔는데 기재회에서 합의 불발이 되었다는 안타까운 소식이 지금 전해지고 있습니다. 그래서 2025년 예정대로 과세를 할 거다고 전해지면서 이걸 보시면 여러분 어떤 생각이 듭니까? 2025년에는 경제독립 각자 도생의 시대, 결국은 나밖에 없다, 내가 행동해야 된다, 이런 걸 여러분이 뼈저리게 느끼실 건데요. 지금 여기 사진 한번 보십시오. 여당 야당이 지금 이렇게 지금 자리를 텅텅 비고도 국회의원 월급을 따박따박 받아가고 있는 게 대한민국 현실입니다. 이게 여러분 딱 그 대한민국이 이 수준이기 때문에 앞으로도 희망이 없는 거고요. 여러분이 제발 정신을 차려야 되는 게 여기서 이 사진 한 장이 모든 걸 말해주고 있는데요. 이 가상자산 과세하는 거는 제대로 그 가상자산에 대한 체계가 된 다음에 과세를 해야 되는데 그런 준비도 없이 그냥 가상자산 과세를 한다. 이거는 사실 말이 안 되는 얘기죠. 안타깝습니다. 자, 월가 분석가가 비트코인이 2년 내에 22만 5천 달러, 하나로 약 3억 원 정도 도달할 거라는 전망이 나왔는데 두 가지 요소로서 기관 투자자, 그러니까 마이크로스트레치 같은 기관 투자자의 자금이 몰린다. 두 번째는 공급량이 2,100만 개가 반감기와 맞물려서 공급이 절대 줄어드니까, 그러니까 미국 정부만 해도 지금 100만 그 비트코인을 확보하려고 하고 있고, 마이크로스트레치를 따라가는 지금 전 세계 그 기업들이 늘어나고 있죠. 그래서 폴리마켓에서조차 연말까지 10만 달러는 비트코인이 돌파할 확률을 무려 73%로 보고 있는 그런 상황입니다. 자, 이제 마지막으로 비트코인 시세 좀 알아보겠습니다. 1코인 기준으로 1억 3,400만 원, 솔라나가 33만 7,800원, 도지코인이 593원 기록하고 있고, 리플 2,430원, 이더리움이 496만 7천원을 기록하고 있습니다. 자, 제일 많이 산 코인, 리플이 2조 8,400억이 거래가 되었고요. 도지코인이 8,755억 원, 비트코인이 현재 4,600억 원이 거래가 된 걸 볼 수 있습니다. 자, 짧은 공지 드리겠습니다. 자, 3일경제독립TV 11월 30일까지 선착순으로 마이라이프북 이벤트를 지금 하고 있는데요. 자, 월드탑PB gmail.com으로 여러분이 멤버십 가입한 후에 WORLD TOPPB gmail.com으로 마이라이프북 받을 이름, 가로하고 유튜브 닉네임, 핸드폰 번호, 받을 거 주소를 적어주시면 12월 둘째 주까지 전부 보내드리겠습니다. 자, 11월 30일 오늘 마지막 날이니까 많이 관심을 가져주시고요. 자, 비트코인 이렇게 18분의 1 사이버 트럭 모형 크기에 실려서 지금 사진을 보고 있는데 어른 손바닥 크기인데요. 이게 10년 경제독립 재테크 다이어리입니다. 아마 여러분의 경제독립 꿈을 조금 더 빨리 현실로 만들어줄 거라고 믿습니다. 저도 이걸 통해서 이제 경제독립의 꿈을 이루어가고 있는데요. 시중의 슈퍼리치의 매무는 마이라이프북의 해설서고, 한국의 슈퍼리치와 부자의 선택은 맨소센에서 자수성가한 부자들의 이야기를 담고 있는 책 시중에 나와 있으니까 관심 있는 분들은 참고해 주시기 바라겠습니다. 자, 멤버십 가입 방법은 이렇게 구독 버튼 옆에 가입 버튼 눌러주시면 가입이 가능하고요. 여러분도 2025년 새해에는 이 마이라이프북과 함께 3일 경제독립TV와 함께 경제독립의 꿈을 이루시길 바라겠습니다. 자, 사이버캡 그리고 옵티머스봇 우리가 그날까지 테슬라 투자 최소, 그리고 비트코인 이건 기본이고, 여러분이 플러스 알파를 만들으셔서 이제 트럼프, 머스크와 트럼프 시대가 이제 앞으로 활짝 열리는데요. 여러분의 경제 독립이 빠르게 현실로 되기를 함께 응원하면서 3일 경제독립TV도 최선을 다하겠습니다. 자, 오늘도 긴 영상 시청해 주셔서 감사드리고, 이어지는 두 개의 영상 매우 중요하니까 끝까지 시청해 주시고, 여러분이 아끼는 가장 소중한 분께 이 영상을 공유를 해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 경제독립 이루는 그날까지 끝까지 파이팅입니다. 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 일론 머스크와 그의 형제들이 엄마인 메이 머스크와 함께 찍은 사진들을 자주 볼 수 있습니다. 그러나 아버지와의 관계는 훨씬 복잡합니다. 에롤 머스크는 뛰어난 엔지니어로 자신의 유전자를 분명히 그의 유명한 아들인 일론에게 물려주었을 것입니다. 일론은 그를 악하다고 묘사하기도 했습니다.
이는 에롤이 세계에서 가장 부유한 사람을 형성하는 데 어떻게 기여했는지에 대한 이야기입니다. 에롤은 남아프리카 공화국 프리토리아에서 태어났으며 그의 아버지는 군 부사관이었고 어머니는 지성으로 유명한 영국 가문 출신이었습니다. 에롤과 메이는 같은 동네에서 자랐는데 그는 그녀의 슈퍼모델 같은 외모에 반했습니다. 메이는 유명한 패션 모델이자 영양사가 되었습니다. 두 사람은 대학 시절 사귀었다가 헤어지기를 반복했습니다. 메이에 따르면 에롤은 결혼을 위해 끊임없이 구애했으며 일론 머스크의 전기작가 애슐리 반스에게 그는 정말로 프로포즈를 멈추지 않았다고 말했습니다. 이는 캐나다에서 대학을 함께 다니던 시절 일론이 그의 첫 번째 아내인 저스틴에게 구애했던 것을 떠올리게 합니다. 저스틴은 전기작가인 반스에게 일론이 자신에게 집요하게 전화했던 일을 설명하며 이렇게 말했습니다. 전화가 계속 울리면 그건 항상 일론인 줄 알았어요. 그는 절대 아니오라는 대답을 받아들이지 않아요. 그를 무시할 수도 없었죠. 저는 그를 터미네이터처럼 생각해요. 그는 목표를 정하면 그건 내 것이 될 거야 라고 말하죠. 조금씩 결국 그는 제 마음을 사로잡았습니다. 에롤과 메이가 결혼한 지 9달 후 일론이 세상에 태어났습니다. 그들은 일론이 아주 어린 시절부터 특별한 아이라는 것을 알았다며 에롤이 남아프리카 공화국의 라디오 방송국 702 더 머니 쇼에서 인터뷰하며 말했습니다. 그는 항상 깊은 사색을 하는 아이였어요. 예를 들어 아주 어렸을 때 전 세계는 어디에 있나요? 라고 묻곤 했습니다. 좋은 질문이네요. 아주 좋은 질문이죠. 그가 4살 때였죠. 그리고 이런 종류의 질문들이 일론이 조금 다르다는 것을 깨닫게 해줬어요. 머스크 가족은 에롤의 성공적인 엔지니어링 사업과 부동산 개발 작업 덕분에 프리토리아에서 편안한 생활을 할 수 있었습니다. 일론에 따르면 그의 아버지는 매우 높은 IQ를 가지고 있었으며 뛰어난 전기 및 기계 엔지니어였다고 합니다. 일론은 아버지의 능력 덕분에 엄청난 혜택을 받았습니다. 에롤은 일론과 킴버를 자신의 작업 현장에 데려갔으며 그들은 그곳에서 벽돌 쌓기, 배관 설치, 전기 배선 방법을 배웠습니다. 일론에게 컴퓨터의 세계를 알려준 것도 에롤이었습니다. 일론이 11살 되었을 때 그는 아버지에게 새로 나온 컴퓨터를 사용하는 법을 배우러 데려가라고 고집했습니다. 그는 요하네스버그에 있는 비트바테르스란트 대학교에서 열린 강좌에 참석하기에는 너무 어렸지만 그의 아버지는 엔지니어링 인맥을 통해 자리를 마련해 주었습니다. 에롤은 일론이 그 강의에 갔을 때 일어난 일에 대해 회상했습니다. 어쨌든 그는 강의에 갔고 저는 그를 거기에 두고 킴벌과 함께 햄버거를 먹으러 갔어요. 그리고 돌아왔죠. 그것은 3시간짜리 강의였어요. 우리는 돌아갔고 모두 다 나왔는데 일론은 없었어요. 기다리고 또 기다렸습니다. 결국 우리는 복도를 따라 들어갔고 영화관처럼 경사진 강의실을 찾았어요. 그리고 거기 일론이 있었어요. 키는 4피트 정도의 재킷과 넥타이는 벗고 긴 회색 플란넬 바지를 입고 팔꿈치를 걷어 올린 채 영국에서 온 남자들과 이야기하고 있었죠. 제가 그들에게 다가갔을 때 그들 중 한 명인 어떤 교수였어요. 그는 자기소개도 하지 않고 그냥 저에게 말했죠. 이 아이는 꼭 이 컴퓨터 중 하나를 가져야 합니다. 어쨌든 우리는 그에게 컴퓨터 하나를 사줬고 저는 그것을 할인받아서 샀어요. 감사하게도 일론은 그 컴퓨터로 프로그래밍을 독학했습니다. 그리고 그는 그것에 아주 뛰어났습니다. 그는 프리토리아 대학교에 잠깐 다닐 때 컴퓨터 프로그래밍과 운영 능력을 평가하는 적성시험에서 A+를 받았습니다. 메이에 따르면 그 대학에서 그런 높은 점수를 본 적이 없어서 일론이 재시험을 받아야 했다고 합니다. 겉보기에는 일론이 행복한 어린 시절을 보낸 것처럼 보였지만 그는 끔찍했다고 말했고 그 이유는 주로 에롤 때문이었습니다. 1979년 일론이 8살 때 메이와 에롤은 이혼했습니다. 그녀는 자신이 학대적이라고 묘사했던 관계를 끝냈습니다. 메이는 싱글맘으로서 힘든 시기를 보냈습니다. 그녀는 아이들 중 한 명이 우유를 쏟을 때마다 그날은 더 이상 우유를 살 수 없어서 울었다고 말했습니다. 그녀는 세 자녀를 부양하기 위해 여러 직업을 가졌고 중고 옷을 사며 콩스튜와 같은 저렴하고 영양가 있는 음식을 요리해 주었습니다. 몇 년 후 일론은 아버지가 혼자 살고 있다는 사실에 미안함을 느끼고 요하네스버그 교회에 있는 아버지 집으로 이사하기로 결심했습니다. 그것은 그가 후회하게 될 결정이었습니다. 일론은 롤링스톤에서 말했습니다. 그는 정말 끔찍한 인간이었어요. 당신은 상상도 못할 거예요. 제 아버지는 철저히 계획된 악행을 합니다. 그는 악행을 계획할 거예요. 그는 당신이 생각할 수 있는 거의 모든 범죄와 악한 일을 저질렀어요. 일론은 아버지가 저질렀다고 주장하는 일에 대해 구체적으로 언급하지 않았지만 그가 자신에게 신체적으로 폭력적이지는 않았다고 말했습니다. 이것이 우리가 에롤에 대해 알고 있는 사실입니다. 그는 한때 자신의 집에 침입한 3사람을 쏴서 죽였다고 말했으며 이후 정당방위를 이유로
모든 혐의에서 무죄를 선고받았습니다. 그는 또한 그의 의붓딸, 짜나 베주이덴 아우트와 아이를 가졌습니다. 에롤은 일론이 자신을 묘사한 방식에 대해 반박하며 영국의 데일리 메일에 이렇게 말했습니다. 일론은 철들어야 하고 자기를 좀 내려놓아야 해요. 저는 반격하지 않을 거예요. 그가 제정신을 차릴 때까지 기다릴 거예요. 그는 마치 버릇없는 아이처럼 떼를 쓰고 있어요. 이혼 후 일론이 그와 함께 살게 되었을 때쯤 에롤은 자신이 에메랄드 채굴로 많은 돈을 벌었다고 주장했습니다. 비즈니스 인사이더는 에롤이 잠비아의 에메랄드 광산 절반을 소유했다고 보도했습니다. 그리고 또 다른 비즈니스 인사이더 기사에서 에롤은 이렇게 말했습니다. 너무 많은 돈을 벌어서 금고를 닫을 수도 없었어요. 하지만 일론에 따르면 그의 아버지는 에메랄드 광산을 소유하지 않았습니다. 일론은 X에 자신이 대학을 다니면서 일해야 했고 결국 10만 달러의 학자금 빚을 지게 되었다고 썼습니다. 또한 첫 번째 회사인 집투에서 두 번째 컴퓨터를 살 형편이 없었으며 남아프리카에서 북미로 이민 올 때 주머니에 2,000달러밖에 없었다고 했습니다. 일론의 목표는 언제나 미국에 정착하는 것이었으며 미국은 기술 분야에서 모든 흥미로운 발전이 이루어지는 곳이기 때문이었습니다. 미국에 가기 위해 그는 먼저 어머니의 고향인 캐나다로 갔습니다. 일론은 캐나다에 도착했을 때 겨우 17살이었으며 그곳에서 사촌과 함께 지내며 서스케처원주의 농장에서 일했습니다. 그는 나중에 토론토로 가서 어머니와 형, 여동생이 그를 따라올 수 있도록 여권을 준비했습니다. 그들은 한동안 4000영 스트리트에 있는 임대료 통제 아파트에서 살았습니다. 메이에 따르면 일론은 소파에서 잠을 잤다고 합니다. 그의 아버지는 그가 잘 되기를 바라지 않았습니다. 사실 에롤은 일론이 크게 성공하지 못할 것이라고 생각했습니다. 일론은 아버지가 3개월 후에 남아프리카로 돌아갈 거라며 자신에게 바보라고 했다고 말했습니다. 그 바보는 세계에서 가장 혁신적이고 성공적인 두 회사를 설립하고 운영하게 되었습니다. 테슬라와 스페이스X입니다. 일부는 일론 머스크가 세계를 지속가능한 에너지로 전환시키고 화성을 식민지화하려는 노력으로 인류의 구세주로서의 이미지를 만들어낸 것이 어린 시절의 고통에서 비롯된 것일 수 있다고 말합니다. 롤링스톤은 이렇게 썼습니다. 이 트라우마의 유대 속에 머스크의 세계관에 대한 열쇠가 있습니다. 창조와 파괴의 유용함과 해로움, 세상을 악으로부터 방어하는 것 사이의 대립이 그 안에 담겨 있습니다. 그의 아버지는 이제 아들이 성공하고 인류가 아직 가보지 않은 곳으로 갈 것이라고 믿고 있을까요? 일론의 큰 꿈인데 그가 화성에 갈 수 있을까요? 그는 화성에 갈 거예요. 의심의 여지가 전혀 없어요. 그렇지만 일론이 아버지를 함께 데려갈 가능성은 낮습니다. 그들의 관계는 여전히 불편합니다. 여러분, 안녕하세요. 프라하에 다시 서게 되어 정말 기쁩니다. 비트코인을 제대로 이해하지 못하면 이런 무대에 다시 선 건 불가능합니다. 지난 1년 동안 저는 이 무대에 다시 서기 위해 정말 많은 노력을 했습니다. 결국 전 다시 무대에 설 기회를 얻었고 오늘은 새로운 발표 자료를 준비했습니다. 비트코인의 20가지 원칙이란 제목의 내용이죠. 제목은 비트코인의 20가지 원칙이지만 제 생각과 경험에 기반한 이야기일 뿐입니다. 왜냐하면 각자 자신만의 원칙이 있다고 생각하기 때문이죠. 제가 모든 답을 알고 있다고 말할 생각은 없습니다. 오늘 제 나름대로 생각한 20가지 원칙을 여러분께 소개해드리려고 합니다. 오늘 제가 이야기할 주제의 맥락과 배경부터 간단히 정리하고 시작하겠습니다. 비트코인은 과학과 경제가 만나 혁명을 일으키는 지점입니다. 비트코인은 마치 코페르니쿠스 혁명처럼 새로운 패러다임을 열고 있습니다. 지병의 원인을 과학적으로 이해했던 의학혁명처럼 비트코인은 경제학의 새로운 통자를 제공합니다. 비트코인은 경제학과 과학의 결합으로 전혀 새로운 경제적 사고를 가능하게 합니다. 비트코인은 정치와 금융 시스템뿐 아니라 오히려 세상을 이해하는 방식을 근본적으로 바꿉니다. 그리고 우리는 모두 이것을 알고 있어요. 비트코인은 세상 최고의 완벽한 화폐입니다. 인류는 수천 년 동안 결함 있는 돈과 함께 살아왔습니다. 조개, 담배, 구리, 심지어 종이와 같은 화폐를 사용했던 날들을 떠올려 보세요. 언젠가 종이와 금속을 거래했던 과거를 우스꽝스럽게 느끼게 될 날이 올 겁니다. 도대체 어떻게 이런 낡은 시스템으로 살아왔을까 하고 의아해질 겁니다. 완벽한 화폐가 주는 의미는 엄청납니다. 비트코인은 기존의 사고방식을 완전히 뒤집는 전환점입니다. 이것은 단순히 자산 가격이 상승하는 문제가 아닙니다.
현재 우리가 있는 세계가 불안정한 프레임 속에서 추락하고 있다는 뜻이죠. 이는 우리가 살고 있는 경제적 프레임의 상대성을 깨닫게 합니다. 모든 것은 상대적인 기준 안에서 왜곡되어 있습니다. 지금의 경제 시스템에서 우리는 진짜 가치를 제대로 볼 수 없습니다. 세상을 다르게 보기 위해 이런 틀을 깨부수고 새로운 관점을 가져야만 합니다. 마치 아인슈타인이 상대성 이론으로 우주를 새롭게 설명했듯이 말이죠. 위대한 혁신은 항상 기존의 틀을 깨는 데서 시작되었습니다. 사토시는 경제와 화폐 시스템의 새로운 혁명을 시작했습니다. 화폐가 무엇인지에 대한 우리의 개념 자체를 바꿔버렸죠. 이 모든 것이 오늘 제가 얘기하고자 하는 주제의 배경입니다. 시에 제가 준비한 비트코인의 20가지 원칙에 대해 본격적으로 이야기를 시작하겠습니다. 첫 번째 원칙을 말씀드리죠. 비트코인을 이해한 사람은 비트코인을 사고, 이해하지 못한 사람은 비트코인을 비판합니다. 패러다임 전환은 단순한 변화가 아닙니다. 그 본질은 깊고 기존의 모든 것을 완전히 새롭게 바꿔놓습니다. 비트코인에 대해 논의하거나 의견을 나누는 것은 쉽습니다. 하지만 그것만으로는 본질을 완전히 깨달았다고는 할 수 없습니다. 비트코인의 진정한 가치를 깨닫는 순간 더 이상 말로만 떠들거나 의심하고 비판하지 않게 됩니다. 그때부터는 행동으로 옮기게 되죠. 비트코인을 사기 위해 가장 가까운 곳으로 한시라도 빨리 달려가게 될 겁니다. 저도 그런 순간이 있었습니다. 모든 것이 명확해졌고 망설일 필요가 없었죠. 바로 비트코인을 샀습니다. 하지만 세상에는 비트코인을 제대로 이해하지 못한 채 비판하는 사람들이 여전히 많습니다. 패러다임의 변화를 이해하지 못한 사람들은 그것을 거부하거나 비판하죠. 본질을 깨닫지 못한 사람들은 만 가지의 이유를 찾아 비판할 겁니다. 두 번째 원칙은 모든 사람들은 비트코인을 받아들이기 전에 항상 거부합니다. 그 사람들을 보며 놀랄 필요가 없습니다. 왜 이 사람이 비트코인에 반대할까요? 왜 이 은행가가 비트코인에 반대할까요? 왜 이 은행이 비트코인에 반대할까요? 왜 이 정치인이 비트코인에 반대할까요? 그들은 비트코인을 잘 이해하지 못했기 때문입니다. 모두가 비트코인을 반대할 것입니다. 비트코인은 기존의 개념을 뛰어넘는 혁신적인 아이디어를 제시합니다. 새로운 아이디어가 제시되면 건전한 기관, 정치 시스템, 지성체일수록 본능적으로 이를 의심하고 거부하려 합니다. 이런 반응이 나온다고 해서 실망하거나 놀랄 필요가 없습니다. 새로운 아이디어가 거부되는 것은 자연스러운 과정입니다. 세 번째 원칙. 비트코인을 이해했다는 것을 어떻게 잘 알 수 있을까요? 비트코인을 이해한다고 느끼는 순간 오히려 비트코인을 완전히 이해할 수 없다는 사실을 깨닫게 되는 것입니다. 비트코인을 이해했다고, 공부해서 다 알았다고, 자신 있다고 느낀다면 사실은 아직 제대로 이해하지 못한 것입니다. 비트코인을 진정으로 받아들인 사람들은 이것을 압니다. 비트코인에 대해 배움이 절대 끝나지 않는다는 것을 말이죠. 비트코인은 뭘까요? 비트코인은 단순히 프로토콜이나 소프트웨어가 아닙니다. 비트코인과 여러분이 상호작용하거나 다른 사람들이 비트코인을 사용하는 방식만을 의미하지도 않습니다. 비트코인은 바이러스입니다. 경제적 바이러스, 화폐적 바이러스이며 사상적 바이러스입니다. 비트코인은 시간과 공간을 관통하며 파동을 일으킬 것입니다. 비트코인을 이해하려면 현재 비트코인을 채택한 사람들이 레이어 2, 레이어 3, 레이어 4, 레이어 5에서 어떻게 상호작용할지를 이해해야 합니다. 레이어 3 애플리케이션들이 레이어 2, 레이어 1 프로토콜을 통해 서로 어떻게 상호작용할지를 이해해야 합니다. 아직 비트코인을 알지 못하는 사람들이 10년, 50년, 100년 후에 비트코인으로 무엇을 할지를 생각해야 합니다. 비트코인을 이해하고 싶다면 지금으로부터 100년 후 100억 명의 사람들이 비트코인을 사용해 아직 관되지도 발명되지도 않은 프로토콜과 비트코인 확장 기술을 통해 3억 개의 서로 다른 기관들과 어떤 일을 하고 있을지를 상상해 보아야 합니다. 비트코인의 아이디어가 시간과 공간을 초월해 복잡성을 넘어 인류가 스스로를 조직한 끝없는 방식들을 통해 어떻게 확산될지를 상상해 보세요. 그때야 비로소 비트코인의 스케일을 이해하게 됩니다. 10년 후에 만들어지고 50년 후 사이버 공간에서 살아가며 100만 개의 다른 AI들과 통합된 AI가 비트코인을 어떻게 사용할까요? 상상해 보세요. 이것은 강력한 연쇄의 반응입니다. 마치 사이버 공간에서 타오르는 불과 같습니다. 시간과 공간, 인류, 그리고 인류의 다양한 잔재를 통해 전염됩니다. 기본질을 깨닫는 순간 80억 명의 사람들, 3억 개의 기업들, 그리고 앞으로 생겨날 수십억 가지에 대해
당신이 모든 것을 알 수는 없다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그리고 그것과 함께 겸손함이 찾아오며 비트코인을 계속 공부하고자 하는 갈증이 생깁니다. 비트코인에 대해 배우는 것은 결코 끝나지 않을 것입니다. 적을수록 적어집니다. 적을수록 적어집니다. 적을수록 수많은 경제 고민이 적어집니다. 경제와 뗄래야 뗄 수 없는 사이인 우리. 다이어리에 따라 구체적인 계획들을 적어나가며 우리 모두가 경제 독립을 할 수 있는 그날까지, 더 나아가 각자의 꿈을 이루는 그날까지 나의 첫 번째 경제 다이어리 마이 라이프북과 함께 해보는 것은 어떨까요? 나의 첫 번째 경제 다이어리 마이 라이프북.